اردو دنیا کے معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج آپ لوگوں کے لیے غازی ناول کا 13واں قسط پیش خدمت ہے۔ ٹیکسی ڈرائیور حیران تھا کہ 3 آدمی اتنی جلدی فارغ کیسے ہو گئے۔ میں نے اسے واپس چوڑی بازار چلنے کو کہا۔ گلی کے قریب پہنچ کر میں نے گاڑی رکوائی اور زری کو واپس چلے جانے کو کہا، لیکن اس نے کہا کہ مجھے گھر تک چھوڑ کر آئے ورنہ پولیس والے مجھے زبردستی ہمراہ لے جائیں گے۔ میں زری کو اس کمرے کے پاس چھوڑ کر واپس پلٹا تو وہی پولیس والے وہاں موجود تھے۔ 50 روپے کی رشوت کی گرمی کی وجہ سے وہ میرے جانے اور واپس آنے پر مسکرا رہے تھے۔ اب میں نے ٹیکسی ڈرائیور کو ریلوے اسٹیشن پر چڑھنے کا کہا۔ ریلوے اسٹیشن پر ہم نے یہ ٹیکسی چھوڑ کر دوسری ٹیکسی لی اور یشونت کے گھر کی طرف روانہ ہوئی۔ یشونت کے گھر کی گلی سے چند قدم دور میں نے ٹیکسی رکوائی۔ میں ٹیکسی میں بیٹھا رہا اور میرا ساتھی سوئی یشونت کو اس کے گھر چھوڑنے چلا گیا۔ بقول اس کے یشونت کے لڑکے نے دروازہ کھولا تھا۔ میرے ساتھی نے یشونت کو اس کے حوالے کیا اور تیزی سے واپس آ گئی۔ یشونت کے لڑکے نے میرے ساتھی سے کوئی سوال نہ کیا، شاید یہ اس کے روز کا معمول تھا۔ میں نے اپنے ساتھی کو محلہ پراش خانہ کے قریب اتار دیا، اس لیے اسے لی ہوئی رقم سے واپس لوٹا دیا اور کہا کہ فلم ارجنٹ واش کروا کر ہر فوٹو کی 3 کاپیاں بنوا لینا۔ میں اگلی شام 7 بجے چارلی بازار کے اس ریسٹورنٹ میں ملوں گا۔ ساتھی کو رخصت کر کے میں نے ٹیکسی ڈرائیور کو نیو دہلی چلنے کو کہا۔ لودھی ہوٹل سے آگے گزر کر میں نے ٹیکسی کو فارغ کیا اور ٹہلتا ہوا واپس ہوٹل آ گیا۔ قائرین کرام، آپ یہ داستان کا حصہ پڑھ کر، یہ آئندہ آنے والے واقعات پڑھ کر آپ مجھے گرا ہوا بلیک میلر اور نہ جانے کیا کہیں گے، مگر بخدا میں نے جو بھی کیا وطن کی خاطر کیا۔ اس میں میرا اپنا ذاتی کوئی مفاد نہیں تھا۔ دشمن ملک میں دفاعی راز تشتری میں رکھ کر پیش نہیں کرتا۔ اگلے روز میرے 2 ساتھی مجھے چوڑی بازار کے اس ریسٹورنٹ میں ملے۔ وہ مجھے دیکھتے ہی ہنستے ہوئے میرے پاس بیٹھ گئے اور رات کھینچی گئی 12 تصاویر کا سیٹ میرے سامنے رکھی۔ یہ تصاویر بالکل صاف آئی تھی اور فلیش نے پیچھے جاڑی کو بھی نمایاں کر دیا تھا۔ 2 سیٹ اور نیگیٹو وہ احتیاطی طور پر گھر چھوڑائے تھے۔ ان تصویروں کی وجہ سے یشونت مجھے بالکل بے دست طوفان نظر آ رہا تھا۔ اس کی کمزوری ہاتھ آ چکی تھی۔ اب مجھے کرنا یہ تھا کہ یشونت سے مل کر اسے یہ تصویر دکھا کر اس کے بھیانک انجام کی تصویر کشی کرنی تھی تاکہ وہ میری ہر بات ماننے پر مجبور ہو جائے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ یشونت کو ملنے کے لیے 2-3 دن کا وقفہ لیا جائے۔ گزشتہ رات وہ اتنا مدہوش تھا، میری تمام کارروائی کے دوران اس نے ذرا بھی مزاحمت نہیں کی تھی۔ اگر اسے کوئی بات یاد آئی بھی تو شاید وہ اسے خواب سمجھے، اگر سب کچھ یاد بھی آ جائے تو اس نے سنبھل جائے۔ اسے پوری ملنے اور تصویر دکھانے سے ہو سکتا ہے کہ وہ خود ہی اپنے افسران کو سب کچھ بتا دے۔ میں اسے چند روز شش و پنج میں رکھنا چاہتا تھا۔ ہم ریسٹورنٹ میں 3-4 گھنٹے بیٹھے رہے، لیکن اس رات یشونت نہیں آیا۔ جو یشونت کے ساتھ کیا ہے ہمارے طے شدہ منصوبہ تھا، لیکن بدقسمتی سے پہلی رات ہی ہمیں یہ مکمل کرنے کا موقع مل گیا۔ لیکن اب مجھے بازی جیتنے کے لیے پتہ نہایت ہوشیاری سے کھیلنے تھے۔ میں نے ساتھیوں سے کہا جو عیسائی سویپر کے پیچھے لگے ہوئے ان کو کہنا کہ اپنا کام نہایت ہوشیاری اور تیزی سے ختم کریں۔ میں چاہتا تھا کہ اگر یشونت کو قابو کر لیا تو عیسائی سویپرز کے ذریعے مزید کام جاری ہو سکے۔ میں نے اٹھتے ہوئے دونوں ساتھیوں سے کہا کہ وہ اگلی صبح یشونت کی نگرانی کرے اور دیکھے کہ وہ دفتر جاتا ہے کہ نہیں۔ اس کے چہرے سے اس کے تاثرات کا اندازہ لگائے اور ہر شام اسی ریسٹورنٹ میں بیٹھ کر اس کا انتظار کرے۔ جو ہی وہ بالا خانے جائے تو ایک اس کا پیچھا کرے اور دوسرا اکبر ہوٹل کی لاہی میں آ کر مجھے انفان کرے۔ غرض ان انتظامات کے بعد 4 روز تک میں نے یشونت کا انتظار کیا، لیکن وہ چوڑی بازار کی طرف نہیں آیا۔ دوسرے سویپرز کی نگرانی کرنے والے ساتھیوں کی طرف سے بھی کوئی مثبت نتائج نہیں مل رہے تھے۔ ان حالات کے پیش نظر میں خود یشونت سے رابطہ کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ مزید وقت ضائع نہ ہو۔ میں نے ایک ساتھی کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ اس کے دفتر کے واپسی کے وقت اس کے بس میں سوار ہو جائے اور کسی بس سٹاپ کے نزدیک پہنچ کر ایک چٹ اس کے ہاتھ میں تھمائے اور اتر کر غائب ہو جائے۔
اور دوسرا ساتھی اس کے گھر سٹاف تک اس کی خفیہ نگرانی کرے اور دیکھے کہ یشونت گھر جاتا ہے یا اس چٹ پر لکھے ہوئے پتے پر جاتا ہے، اور اس بات کا بھی خیال رکھے کہ یشونت کا پیچھا تو نہیں کیا جا رہا۔ چٹ پر میں انگلش میں لکھا چٹ پل کر اس پر لکھ کے مطلوبہ ایڈریس پر گھر جانے سے پہلے پہنچ جاؤ، ورنہ تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ میرے ساتھی تمہاری نگرانی میں ہے۔ یہ سارا کام آئندہ روز ہونا تھا۔ میں اس مشن کی تکمیل کے لیے بس میں چٹ دینے والی ساتھی اور خود یشونت کے سامنے ایکسپوز کرنے کا خطرہ مول لے رہا تھا، لیکن اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ میں نے اپنے چاروں ساتھیوں کے سامنے یہ تجویز رکھی، فیصلہ تو میں کر چکا تھا، انہیں بھی تو رسمی طور پر بتانا تھا۔ سب نے میری تجویز مان لی، لیکن ایک کام یہ کہ انہوں نے اضافہ کر دیا، چٹ سے لے کر یشونت سے ملاقات تک اور بعد میں مقررہ مقام پر پہنچنے تک وہ مسلح ہو کر میری نگرانی کریں گے، تاکہ ایمرجنسی کی صورت میں وہ میرا بچاؤ کر سکے۔ میں نے یہ بھی مان لیا، پلان تیار ہو گیا اور اگلے روز اس پر عمل پیرا ہونا تھا۔ اس وقت مجھے احساس ہوا کہ میرے ساتھی مشن کی کامیابی کے ساتھ ساتھ میری زندگی اور تحفظ کے لیے کتنے مستعد تھے، اس لیے میں نے اپنی 5 کے گروپ کو پائیومین آرمی کہتا تھا۔ میں نے کیمرے والے ساتھی سے کہا کہ جب میں اور یشونت ریسٹورنٹ سے باہر نکلے تو اس کے اور میری ایک تصویر بنا لے، چونکہ شام ہو چکی ہوگی، اس لیے فلیش گن کا استعمال لازمی کریں۔ یہ تمام ہدایات دے کر میں ہوٹل واپس آ گیا۔ بھارت میں آنے کے بعد یہ پہلا موقع تھا کہ میں خود کو بطور مسلمان اور پاکستانی ایک اہم شخص کے سامنے ظاہر کر رہا تھا۔ اس میں کامیابی اور ناکامی دونوں کے 50-50 چانسز تھے۔ میں نے اپنی طرف سے ہر طرف کی منصوبہ بندی کی تھی۔ چٹ ملنے کے بعد یشونت کو کوئی موقع نہیں دیا گیا کہ وہ اپنے افسران سے مل سکے، لیکن یہ بھی ممکن تھا کہ جھاڑیوں میں پیش آنے والے واقعے اسے یاد ہو اور اس نے اپنے افسران کو بتا کر چوکنا کر دیا ہو۔ ہمارے آئندہ اقدام کو ناکام بنانے کے لیے یشونت کی نگرانی اور حفاظت کا بندوبست کر دیا گیا ہو، اور ساتھ ہی ہمیں ٹریپ کرنے کا بھی انتظام کر دیا گیا ہو۔ ایسے حالات میں پیش آنے والے واقعات سے میں بخوبی واقف تھا، لیکن میری چٹی حص مجھے کہہ رہی تھی کہ ہم اپنے مقصد کے حصول میں کامیاب ہوں گے۔ میری تربیت کے اختتام پر میرے سینئر نے جو میری رپورٹ بگ باس کو بھیجی تھی وہ مجھے بھی دکھائی گئی تھی۔ اس کی آخری سطور مجھے اب بھی یاد ہے۔ In my opinion, he is indestructible optimistic۔ ترجمہ: میرا خیال ہے کہ یہ ایک نہ ٹوٹنے والا پرامید شخص ہے۔ مجھے اپنی سینئر کے ان الفاظ کی لاج بھی رکھنی تھی، اور سب سے زیادہ مجھے اللہ پر بھروسہ اور یقین تھا کہ وہ دلوں کے بیت خوب جاننے والا ہے۔ اس کے نام پر بنائے گئے ملک کی بقا اور سلامتی کے لیے جو بھی غیر اخلاقی کام کیے ہیں وہ اس کی اصلیت اور بخوبی جانتا ہے۔ انشاءاللہ مجھے کامیابی ضرور ملے گی۔ میں نے اگلی صبح یشونت کے گھرانے، اس کی بیٹے اور اس کی آشنا اور دیگر افراد اور یشونت کی زری کے ساتھ پکچر کو الگ الگ لفافے میں ڈال کر رکھ لیے اور اپنا اسلحہ لوٹ کے اور پالتو راؤنڈ بھی ساتھ لیے اور اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچ گئے۔ وہ بھی تیاروں میں لگے ہوئے تھے۔ میں نے اپنے پکڑے جانے کی صورت میں چارج اپنے نمبر 2 حوالے کیا۔ میرے ساتھی کچھ مرجائے ہوئے سے لگ رہے تھے۔ میں نے ان کو تسلی دی اور ہنسی مذاق سے ان کا دل بہلایا۔ میں ہوٹل سے اپنے ہمراہ احمد نگر کی فوٹو فلم اور یشونت کی ایکسٹرا پکچر اور ان کی نگیٹو بھی ساتھ لے آیا تھا۔ وہ بھی میں نے اپنے نمبر 2 کے حوالے کر دیا۔ اب میرے کمرے میں کوئی ایسی چیز نہ تھی جو مجھے قابل مواخذہ بناتی۔ آخری ہدایت دینے کے بعد میں نے ساتھیوں سے رخصت چاہی۔ شام 4 بجے کے قریب میں سرائے بیرم خان کے اس ریسٹورینٹ میں پہنچ گیا جہاں یشونت کی ملاقات کے لیے بلایا گیا تھا۔ تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ میرے 2 ساتھی بھی نظر آ گئے۔ ایک کے پاس ایک بیگ میں کیمرہ اور فلیش گن تھی۔ ہم آپس میں دوسرے سے فاصلے پر ایک چپر نما چائے خانے میں بیٹھ گئے۔ جلد ہی میرا وہ ساتھی بھی آ گیا جس نے بس میں یشونت کو چٹ دینی تھی۔ وہ اس چائے خانے کے قریب کھڑا گیا اور اشارے سے مجھے اپنے قریب بلایا۔ میں ٹہلتا ہوا اس کے پاس سے گزرا تو اس نے کہا کہ بس میں یشونت کو چٹ دینے کے بعد میں بس اتنا رش ہونے کی وجہ سے یشونت سے اسے دیکھ نہیں سکا، اور اس رش میں وہ بس سے مسافروں کے ساتھ نیچے اتر آیا۔ اور دوسرا ساتھی بس میں یشونت کی نگرانی کر رہا تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ 2 ساتھی پہلے ہی آ چکے اور اب یشونت اور چوتھے ساتھی کا انتظار ہے۔ اب ہم سب امید و بیم کی کیفیت میں یشونت کا انتظار کر رہے تھے اور دل ہی دل میں اس گفتگو کا ادعا اور اسے مزید پر اثر بنا رہا تھا جو میں نے یشونت سے کرنی تھی۔
इसी गुफ्तगू पर हमारी इस मिशन का दारोमदार था। मैं चाहता था कि यशवंत को हमारे साथ ताउन करने का वो भयानक दौर शुरू करूँगा जो इस होटल से शुरू होकर इसके सारे ख़ानदान को ले डूबेगा, और अगर वो ताउन करता है तो फिर इसकी हिफाजत और माली लालच देकर उसे अपने रास्ते पर चलाना है। करीब 6 बजे इसी होटल में से गुजरते हुए मेरे साथी ने सीटी बजाई। मैंने इसकी तरफ देखा तो उसने हाँ में सर हिलाया। ये यशवंत की आमद की इत्तला थी। शाम के ढलते मैंने मुर्दा कदमों से यशवंत को रेस्टोरेंट में दाखिल होते देखा। इसके कुछ फासले पर मेरा वो साथी जो इसके ताक़ुब में था नज़र आया। मैं चपीर होटल से उठा और इसके साथी से करीब गुजरा। इसने सरगोशी में कहा कि यशवंत घर से बहुत पहले एक स्टॉप पर उतरकर सराय बैरम खान की बस पर सवार हो गया। मेरा साथी भी इसी बस में सवार होकर कोई निगरानी नहीं हो रही थी। सब ओके की रिपोर्ट के बाद मैं रेस्टोरेंट की तरफ गया। रेस्टोरेंट में यशवंत कोने के एक मेज़ पर बैठा हुआ था। परेशानी इसके चेहरे से आया थी। मैं जब इसकी मेज़ के सामने गया तो उसने मुझे देखा तो एकदम चौंक गया। इसकी घबराहट और बढ़ गई और इसके घबराहट में पानी का गिलास इसके हाथ से गिर गया। मैं यशवंत के साथ वाली कुर्सी पर बैठ गया और वेटर को 2 कॉफी और सिंकर लाने का कहा। यशवंत अपनी घबराहट में नमस्ते और रस्मी कलिमात भी भूल गया था। वो मेरी आंखों में आंखें डालकर देखता जा रहा था। मैंने कहा, यशवंत बाबू, मैंने ही आपको यहाँ बुलाया और आपसे कुछ अहम बातें करनी है। यशवंत ने मुझे टूका और कहा कि आप वही है ना जो इस रोज़ बालाखाने में मेरे साथ बैठे थे। आपका शुभ नाम क्या है? मैंने ज़रा तहकुमान लहजे में कहा कि देखो यशवंत, जब मैं बात कर रहा हूँ तो मुझे मत टूको। ये समी का बालाखाना नहीं है। मेरी बातें ध्यान से सुनो और मुझे अपने फैसले से आगाह करो। वो हैरान और सरासीमा मुझे देखे जा रहा था। मैंने एक एक करके इसके लड़के और लड़कियों की तस्वीर इसके सामने रख दी और इनके नाम भी बता दिए, और फिर इसकी लड़की को स्कूल और इसके आशना की तस्वीर भी सामने रख दी। इन तस्वीर को देखा कर मैं इसका रद्द-ए-अमल देखना चाहता था। इससे पहले कि वो कुछ बोलता मैंने कहा, मिस्टर यशवंत, मैं तुम्हारे घर वालों के बारे में तुमसे ज़्यादा जानता हूँ। इतना तुम भी नहीं जानते, और तुम्हारे बारे एक ख़ास बात और कहकर मैंने झाड़ियों वाली 12 तस्वीर इसके सामने रख दी। यशवंत एक एक तस्वीर देखता जाता और इसकी परेशानी और घबराहट बढ़ जाती। तस्वीर ही देखकर वो हौसला हार बैठा। इसकी परेशानी पसीने से भीग चुकी थी और इसका जिस्म का न रहा था। मैंने तस्वीर इसके सामने से उठा ली। यशवंत बोला, भगवान कसम, मैं ऐसा औरत ज़री को बिल्कुल नहीं जानता। वो लड़खड़ाती हुई आवाज़ में कह रहा था, मैं तो गरीब आदमी हूँ, सरकारी दफ्तर में मुलाजिम हूँ। फिर भी बताए आपकी डिमांड किया। वो समझ रहा था कि मैं रकम वसूल करने के लिए उसे ब्लैकमेल कर रहा हूँ। मैंने उसे तहकुमाना लहजे में कहा कि अगरचे मैं तुम्हारे मतलब सब कुछ जानता हूँ, मगर तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ जिस दफ्तर में तुम काम करते हो वहाँ तुम अपने डिपार्टमेंट और पोजीशन के मुतल्लिक़ बताओ। ने कहा कि वो जनरल हेडक्वार्टर में कापिंग डिपार्टमेंट में सुपरिटेंडेंट है, तो फिर इस तनख्वाह में बालाखानों की आयशा कैसे करते हो? मैंने पूछा तो वो बोला, घर का खर्चा तो मेरी बेटी जो टीचर वो चलाती है, बाकी बच्चे जो पढ़ते हैं इनके फीस मैं अदा करता हूँ। वो गड़गड़ा कर बोला, मैं गरीब आदमी हूँ, मगर फिर आप अपनी डिमांड बताए। साथ ही इसने पूछा कि अगर आपको इतराज़ न हो तो क्या आप मिलिट्री इंटेलिजेंस के आदमी हैं? मैंने कहा, एक तरफ तुम मुझसे मेरी डिमांड जानना चाहते हो और दूसरी तरफ मेरी शनाख्त भी जानना चाहते हो। मैंने उससे ज़ोरदार लहजे में कहा, यशवंत, मैं यहाँ तुम्हारे सवालों का जवाब देने नहीं आया। तुम चारों तरफ से गिर चुके हो। तुम्हारे ये तस्वीर, साथ ही मैंने तस्वीर निकाल कर इसके सामने मेज़ पर रख दी, तुमको तबाह बर्बाद कर सकती है। तुम अपनी ज़िंदगी का बकाया हिस्सा जेल में गुजारोगे। इस औरत के साथ हाथ में नोट पकड़े तुम्हें जेल में सारी ज़िंदगी चिक्की पीसते गुजारने के लिए काफ़ी है। तुम्हारी औलाद, तुम्हारी रिश्तेदार जब तुम्हारी ज़िंदगी का ये गिनावना रुख देखेंगे तो तुम पर लानत भेजेंगे। तुम्हारी लड़कियां बिन बिया ही रह जाएंगी और बलाखिर भाग जाएंगे। तुम्हारे टीचर बेटे को फौरन नौकरी से निकाल दिया जाएगा। और सबसे अहम और बड़ी बात, अगर तुमने मेरे साथ ताउन नहीं किया तो तुमको इस रेस्टोरेंट से बाहर निकलते ही गोली मार दी जाएगी। गोली का सुनकर यशवंत तर तर कांपने लगा। मैंने कहा कि ये इलाका मुसलमानों की अक्सरियत का है, या तुम्हारी लाश तक गायब कर दी जाएंगी। दफ्तर से निकल कर यहाँ आने तक तुम्हारे मतलब किसी को इल्म नहीं है। अपनी बातों का रद्द-ए-अमल देखने के लिए मैं ज़रा रुका। यशवंत की हालत दीदनी थी। इसे लगता था कि इसे भी हार्ट अटैक हो जाएगा। वो कांपते हुए इधर उधर देख रहा था कि अभी किसी तरफ से गोली ना लगे। जब मैंने देखा कि घबराहट से इसकी दिल की धड़कन ही न बंद हो जाए तो मैंने उसे पानी का गिलास दिया।
पानी पीकर भी इसकी घबराहट कम नहीं हो रही थी। मैंने कहा देखो यशवंत, अगर तुम ताउन नहीं करोगे तो तुम्हारे साथ ये सब कुछ हो सकता है, अगर ताउन करोगे तो तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं होगा, बल्कि उल्टा तुम्हारी माली और दिगर इमदाद भी किया जाएगा। वो फौरन बोला बताए मैं आपको साथ क्या ताउन कर सकता हूँ। यशवंत ब्रेकिंग पॉइंट पर आ ही चुका था। अब मैं मज़ीद उसे झटके देना चाहता था। मैंने कहा सबसे पहले ये बताओ कि किस हद तक ताउन कर सकते हो। मैं दोबारा कहता हूँ मुझसे सवाल नहीं करना, बस मेरे सवालात का जवाब देना है। तुम कैपिंग ब्रांच में सुपरिटेंडेंट हो, तुम्हारे पास हेडक्वार्टर से भेजी जाने वाली डाक के अलावा बाहर से आने वाली डाक की भी कापियाँ होती है। इसने इस बात में सर हिलाया। मैंने पूछा कि अमूमन कितनी डाक रोज़ाना तुम्हारे पास आती है, कितनी जाती है? और याद रखना मुझे तुम्हारे दफ्तर में आने और जाने वाली डाक की तादाद का इल्म है, सिर्फ ये देखने के लिए कि तुम कितना सच बोलते हो। ये बातें तुमसे पूछ रहा हो यशवंत। मैं अब क़ुव्वत मुदाफ़ियत न रही थी। मैंने कहा कि तुम्हारी ज़िंदगी का दारोमदार तुम्हारे सच बोलने और हमारे साथ ताउन करने पर है। हिंदू अगर किसी बात से ज़्यादा डरता है तो वो मौत है। इस मौत के डर की वजह से चंद हज़ार गैर मुल्की मुसलमानों ने इन पर करोड़ साल हुकूमत की। अपने अंदर से मौत का खौफ दूर करने के लिए उन्होंने अपने हाथ से काली माता की मूर्ति बनाई, मगर वो मूर्ति भी इनमें से मौत के खौफ दूर करने के सबब न बन सकी, क्योंकि ये एक बेजान सी चीज़ खुद को किसी को नफ़ा या नुकसान नहीं पहुंच सकती। यशवंत ने बताया कि औसत 40 खतूत रोज़ाना मुख्तलिफ डिवीजनों से आते और तकरीबन इतने ही हेड क्वार्टर से बाहर भेजे जाते हैं। मैं क्लासिफाई खतूत का पूछा तो इसने बताया कि ये खतूत गैर कोले डायरेक्ट मकतूब आला को भेज दिया जाता है, लेकिन बाद में वो खतूत दोबारा मेरे पास फाइल में लगाने के लिए आ जाते हैं। इन सब के इंचार्ज तुम हो? इसने कहा हाँ, मैं वो क्लासिफाइड और अहम खतूत तुम ही टाइप करते हुए। मैं यूँ ही सवाल जड़ दिया, इस खतूत एक क्लर्क टाइप करते हैं, लेकिन कोरेक्शन के लिए पे मेरे पास आते हैं। मैंने चंद लम्हे तामुल के बाद यशवंत से कहा कि क्या तुम मेरे साथ ताउन के लिए तैयार हो? इसने कहा इसके अलावा चारे किए। मैंने कहा कि एक दूसरी सूरत भी है कि रेस्टोरेंट से बाहर निकलते ही तुम्हें गोली मार देते और तुम हर किस्म के ताउन से बच जाओगे। यशवंत ने अपने हाथ में मेरा हाथ पकड़े और कहने लगा नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं कीजिएगा, मैं हर किस्म के ताउन के लिए तैयार हूँ। मैंने यशवंत की आंखों में झांकते हुए कहा अगर तुम अपनी जान बचाने के लिए झूठ मूठ ताउन की बात कर रहे हो कि बाद में मैं कर जाऊँगा, तो याद रखो अगर तुमने ऐसा किया या किसी भी किस्म की चालाकी करने की कोशिश की तो फिर तुम्हारा और तुम्हारे घर वालों का वो हशर होगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। अपने ताउन के सबूत के तौर पर कल तुम पिछले 3 माह के क्लासिफाइड डाक किसी लिफाफे में डालकर साथ लाना और तुमसे मेरा आदमी तुम्हें आधी तस्वीर दिखाकर डाक वसूल कर लेगा। मैं तस्वीर को मरोड़ कर आधा करके दिखा दिया। इस दौरान मेरा 1 दर्जन आदमी तुम्हारी हर नकल व हरकत पर नज़र रखे हुए होंगे। अगर चालाकी करने की कोशिश की तो तुमको गोली मार दी जाएगी। इन खतूत में से हमारी ज़्यादा दिलचस्पी जिन खतूत से वो वेस्टर्न कमांड से आए और भेजे हुए खतूत से। एक दिन तुम लिफाफा लाओगे और दूसरे तुमको वो लिफाफा वापस मिल जाया करेगा। वेस्टर्न कमांड के नाम पर यशवंत चूम गया। आप पाकिस्तानी है? मैंने कहा नहीं, मैं भारतीय हूँ। इससे ज़्यादा सवाल की तुम्हें इजाज़त नहीं है। जब तुम हमारा एतमाद हासिल कर लोगे तुम्हें सब कुछ बता दिया जाएगा। यशवंत ने कहा कि इस अहम काम का बदला मुझे कुछ मुआवजा भी दिया जाया करेगा। मैंने ये कहा ये तो तुम्हारी और डाक पर मुनहसर है, इस पर तुमको माकूल मुआवजा दिया जाएगा। अगर कोई अहम ख़त हुआ तो इस पर डबल मुआवजा दिया जाएगा। मैंने तनबीह इसका कि इसके दफ्तर में मेरा एक आदमी काम भी कर रहा है जो तुम्हारी नकल व हरकत पर नज़र रखेगा ताकि तुम कोई चालाकी न कर सको। कल तुम्हारे इम्तिहान का पहला दिन है। दोस्तों, तो ये था गाज़ी नावल का 13वां किस्त 14वां किस्त कल इंशाल्लाह उर्दू दुनिया के स्क्रीन पर आप लोगों के लिए शाया किया जाएगा। तब तक अपने आप का और हमारे इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, वस्सलाम।